सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। साडी अज दी वीडियो का कॉन्टैक्सट आ आने वाला सब इंस्पैक्टर का पेपर जिन्हों हुणे पंजाब सरकार ने रीनोटिफाई किया है। सो इस पेपर नूं लैके तुसीं थंबनेल ते समझ ही गए होवोगे कि थंबनेल साडी इस वीडियो का मेन मोटिव ये दसना है कि सब इंस्पैक्टर का पेपर कौन लै सकता है, TCS या कोई होर। देखो, पहली गल तो यह है कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज इस तरीके की है कि जदों ये लिंक ओपन होंदा है तो ये बिल्कुल TCS का डैशबोर्ड आ, बिकॉज एवें दा ही डैशबोर्ड SSC दे खुलदा है। तो पहली गल तो सिंपल ये है कि जिस कंपनी नाल कॉन्ट्रैक्ट होया होवे पेपर की मैनेजमेंट नूं लैके तो बहुत सारा पैसा उस कंपनी नूं ऑलरेडी सरकार जां डिपार्टमेंट वालों दिता जा चुकिया होवे तो उत्थे कॉन्ट्रैक्ट कैंसल करन दा कोई मतलब ही नहीं बनता। जिथे फॉल्ट सीगा उस फॉल्ट नूं ठीक किया जा सकता है। पंजाब सरकार जिहड़ी फिलहाल हुण सत्ता च आम आदमी पार्टी, इन्हां दा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए जदों ये ओपोजिशन च सीगे तो ये इक्को ही गल ते फोकस करते सी कि पंजाब दीयां भर्तियां पंजाब दे सरकारी बोर्ड या कमिशनस द्वारा लईआं जाण। सो उस ही पैटर्न ते चलदे होए इस बार सारियां ही भर्तियां कमिशन या बोर्ड यानी कि PPSC या PSSS बोर्ड द्वारा लईआं गईआं। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुकिया सीगा, इस करके उस पॉइंट ऑफ व्यू नाल जे देखा जाए तो फिलहाल इस पेपर की मैनेजमेंट का सारा ठेका TCS कोल आ। हुण जे असी पेपर सैट करन दी गल करिए तो देखो पेपर ऑफलाइन सैट होना है। तो ऑफलाइन कदे भी देखण च आया कि जो पिछली बार भी पेपर कॉन्स्टेबल का ऑफलाइन आया सी तो ऑफलाइन पेपर TCS की एजेंसी नहीं सैट करती, बिकॉज उन्हों का अपना ही एक ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक आ जो क्रिएट करते हैं। तो वैसे भी जदों असी ऑनलाइन दे होए जिहड़े पेपर सी साडे, चाहे वो इंटैलीजेंस हैड कॉन्स्टेबल ते अपना तीसरा सब इंस्पैक्टर का, उहदे चाहे क्वेश्चनस दे फॉर्मेट नूं कॉन्स्टेबल दे फॉर्मेट नाल देखदे सी जिहड़ा कि ऑफलाइन होया सी। वो फॉर्मेट टोटली डिफरेंट सी, जिवें आम पेपरां च आउंदा फॉर्मेट आम जे प्रकार दे सवाल। सो एक संभावना बहुत ज़्यादा है कि जदों ये पेपर ऑफलाइन आ तो शायद TCS वर्गी एजेंसी इस क्वेश्चन पेपर नूं फ्रेम ना करे। पर जे TCS फ्रेम नहीं करती तो कौन फ्रेम करूगा? नाइलेट। इस तो बिना पंजाब च होर कोई बहुती क्रैडिबल एजेंसी है ही नहीं, चाहे नाइलेट होवे चाहे निटर होवे, तो आलमोस्ट यही कुछ एजेंसीज़ ने जो पेपर क्रिएट करदियां। नाइलेट ते निटर का पेपर पाउण दा पैटर्न आलमोस्ट सेम आ, उहो जिहा क्वेश्चन बैंक होंदा है। बस नाइलेट के क्वेश्चनस जिहड़े आ थोड़े जे फैक्ट बेस्ड ज़्यादा होंदे आ, ठीक आ, पर क्वेश्चन फ्रैश होंदे आ। निटर के क्वेश्चन थोड़े जे कंसैप्चुअल भी हो जाते हैं, पर क्वेश्चनस जिहड़े आ वो पुराने पेपरां चों चक्के हुए होंदे आ। हुण इस पेपर की तैयारी किवें कीती जावे? दुविधा ये आ। सब तो मेन गल ये कि तुसीं जे इस पेपर की तैयारी करनी है तो सब तो पहला मैं सलाह दूँगा मैथ ते रीजनिंग की। मैथ ते रीजनिंग जिस तरीके की PSSP के पेपर च आउंदी है, सिर्फ उन्होंने तैयार करन तो बाद सिर्फ वो सारी तैयार कर लो, होर कुछ नहीं तैयार करने की लोड़। उस तो बाद तुसीं ज़्यादा कुछ नहीं करना, सब इंस्पैक्टर के पिछले आए 10 पेपरां की रीजनिंग तैयार कर लो, बस बहुत आ। तुसीं कहो कि 10 पेपरां की मैथ रीजनिंग किन्ने सवाल हो गए? सिर्फ 500-700 सवाल होया जे 10 पेपरां का भी करना। क्यों? 30 सवाल जिहड़े सीगे वो मैथ दे आ ते 50 सवाल रीजनिंग दे आ, 80 सवाल एक पेपर दे ते मैं 10 पेपरां दे करन नूं किहा 700-800 सवाल उन्हां चों बहुत आपस 'च रिपीट कर गए सी। ते 800 सवाल भी इहो ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ कि जिन्हां चों 300 जे कर ले तो बाकी उन्हां नाल एग्जैक्ट मिलते जुलते आ। पता की सीगा? बस एक सिंपलीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन नंबरस, ठीक है, नंबर सिस्टम, आ दो तो टॉपिक सीगे जिहड़े SI च डोमीनेट कर गए सी। उन्हां दी प्रैक्टिस इत्थों कर लो, बाकी तुसीं अपनी PSSB की तैयारी करो। इंग्लिश ते पंजाबी बहुत ज़्यादा टिपिकल ग्रामर भी पंजाब पुलिस नहीं पुछदी, पर फिर भी उन्हां दा ज़्यादा फोकस कॉम्प्रीहेंशन ते हुंदा है, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ट्रांसलेशन तक जाणगे। टिपिकल ग्रामर पंजाब पुलिस के पेपरां च ना 16 च आई सी जो पेपर ऑफलाइन सी, ते ना ही 2021 च आई सी जो पेपर ऑनलाइन सी। इस बार ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਆ, पर फिर भी 2021 ਚ ਹੋਏ PSSB ਦੇ पेपरां ਦੀ इंग्लिश ਜ਼ਰੂਰ कर ਜਿਓ ਤਾਂ जो ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ही इंग्लिश ਆਉਣ ਦੀ थोड़ी ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ हैगी है जे पेपर नाइलेट तो सैट करवाया गया। ਤਾਂ समझ आ रही है ना? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋਵੋ, ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ 7-8 ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਪਈ ਆ ਕਿ PSSB ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਕਿਤਾਬ
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆ ਉਨ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 50 ਚੈਨਲ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟਸ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ ਨੈੱਟ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਾਰਗੇਟ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ, ਮੈਥ ਦੀ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ PSSB ਦੇ 2021 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਅਤੇ 2021 ਦੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਪੇਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨੋਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ 30 ਸਵਾਲ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ 30 ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ 10-12 ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ 500 ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ 500 ਸਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 'ਚ PSSB ਨੇ 30-40 ਪੇਪਰ ਲਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 30 ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ 300 ਸਵਾਲ, ਜੇ 10 ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 300 ਸਵਾਲ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ 700-800 ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਊਰੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ GK ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ GK ਟੂਡੇ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। 1 ਲਾਈਨਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆਉਣੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ GK ਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ GK ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਬਲੈਕ ਬੁੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GK TCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਵਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਇੱਕ SSC ਦੀ GK ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। SSC ਦੀ GK, ਠੀਕ ਆ। SSC ਦੀ GK ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ GK ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਬੁੱਕ ਦੀ GK ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੌਨਸੈਪਟ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਹਰ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਬਲੇਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਹੋਊਗੀ।
ਮੀਨਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ 1 ਲਾਈਨਰ ਆ ਅਤੇ 1 ਲਾਈਨਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਔਰ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੇ 14 ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਮੈਥ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਮੀਡੀਵਲ, ਮਾਡਰਨ, ਪੰਜਾਬ, ਸਾਇੰਸ, ਇੰਡੀਆ, ਵਰਲਡ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਜੋਗਰਾਫੀ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ, ਮੈਥ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਲੱਸ ਨਾਈਲੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ 'ਚ ਬੁੱਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੈਂਕ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਮਾਰਿਆ, ਬਸ ਗਲਤ ਮਲਤ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਗਲਤ ਮਲਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ 14 ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ 14 ਟੈਸਟ, ਠੀਕ ਆ, ਗਿਣਤੀ 14 3 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ 23 ਟੈਸਟ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨਲ, 20 ਨਹੀਂ ਗੇ, 23 ਟੈਸਟ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨਲ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਜਿੰਨੇ 23 ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 50-50 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ, 50-50 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਪੋਲਿਟੀ, ਹਿਸਟਰੀ, ਜੋਗਰਾਫੀ ਫੁੱਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਾਇਆ ਹੀ 2 ਵਾਰ, ਮੈਥ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਐਥਿਕਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 100 ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੱਡ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 23 ਟੈਸਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ, 23 ਟੈਸਟ ਆ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਟੈਸਟ ਉਹੀ ਪੇਪਰ 1, ਫਿਰ ਪੇਪਰ 2, ਫਿਰ ਪੇਪਰ 1, ਫਿਰ ਪੇਪਰ 2, ਫਿਰ ਪੇਪਰ 1, ਫਿਰ ਪੇਪਰ 2, ਫਿਰ ਪੇਪਰ 1, ਪੇਪਰ 2, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ 12 ਟੈਸਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ 'ਚ ਦੇਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੋਟਿਵ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਫ੍ਰੀ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕੋਰਸ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 8054400797। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਰਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ PDF ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ PDF ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਦੀ WhatsApp 'ਤੇ ਜਾਂ Telegram 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਦੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਐਡ ਕਰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ WhatsApp 'ਤੇ ਜਾਂ Telegram 'ਤੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੰਟੈਂਟ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ PDF ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੀਡੀਅਮ ਇਹਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਐਪ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਬੈਚ ਆ। ਉਸ ਬੈਚ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਫੁੱਲ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 1000 ਦਾ ਆਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਬੈਚ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, PPSC ਜਾਂ PSSB ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੇਪਰ TCS ਲਊਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਲੇਟ ਜਾਂ TCS ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਰਿਓ, ਆਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਆਹ GK, ਆਹ ਕਰੰਟ ਅਤੇ ਆਹ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਲਾਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ।